ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ। मैं हाँ तुहाडे नाल रमनदीप कौर ते जेके चैनल के माध्यम के राही तुसीं जुड़ चुके हो साडे नाल ते गलबात करन दे लई स्टूडियो विच अज मेरे नाल मौजूद ने। तो वेख के दर्शकों नूं पता ही लग गया होना, मैनूं लगदा किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज ये नहीं हैगे। तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे स्टूडियो के अंदर। ते गल फिर भी मैं इंट्रोड्यूस तुहानूं करवा देवां, गुरमीत कौर एक्स सरपंच ਚੱਠਾ ते इन्हां ने जिहड़ा हुणे ही जिहड़े हाल फिलहाल दे अंदर होईयां डीडीसी इलैक्शन जिहड़ियां उन्हां नूं भी बाखूबी लड़िया, उन्हां दे विच भी अपनी जिहड़ी भूमिका बाखूबी निभाई। बहुत वधिया है, इन्हां नूं लोकां दा भरमा हुंगारा भी मिलिया, लोकां दे अंदर जाके ही विचरे भी, लोकां नूं अपने नाल उन्हां दीयां समस्यावां भी सुणीआं, उन्हां नूं पूरा यकीन भी दिवाया कि इह उन्हां दे नाल ने ते सेवावां देण दे लई तत्पर तैयार ने। तो गलबात करांगे असीं इन्हां दे नाल। सब तो पहलां तां मेरा यही सवाल रहेगा, किसी होर पासे नूं जाण दे नालों पोलीटिकल पासे ही क्यों तुर पे? रमन एक्चुअली फील्ड्स तो बहुत सारिया होंदियां ने, बट एक अंदरों आवाज़ आती है ना, जी अंदरों आवाज़ आती है वो बहुत जरूरी होंदी है काम लई, वेदर हो बाहर का काम होए या घर का काम होए। ते पॉलिटिकल कैरियर मैं इस करके चुनिया कि पहले तो मैंने कोई इंटरस्ट नहीं सी, मैनू हसबैंड ने इस ट्रैक ते ले आया, बट मैं बखूबी वो रोल अपना बहुत ही अच्छे तरीके नाल निभाया, क्योंकि आपे तो इंसान नहीं दस सकता कि वो की करता है, बट आवाम ते लोग दसदे ने कि वो किस तरह का काम करता है। तो लोगों का मैनू बहुत सपोर्ट और प्यार है। और पोलिटिकल कैरियर ते जदों असीं एंट्री की थी, ते इस चीज़ नूं करन लई मैनू एक पैशन और एक ओबेशन अंदरों ही आ गया, तो वो मैं कंटिन्यू रखिया हुण तक। बिल्कुल, जिद्दां तुसीं कहा कि ये जिद्दां भी असीं तुहानूं देखदे हां, हर टाइम तुसीं तैयार रहिंदे हो लोकां दी सेवावां देण दे लई। पैशन ते तुहाडा बिल्कुल दिसदा शो हुंदा और जज्बा भी तुहाडा असीं अक्सर देखदे रहंदे आ। तो कि बहुत सारिया औकड़ां आउंदियां ने औरतां दे लई इस फील्ड दे अंदर आउणा, ये गल्लां कहीआं जांदियां ने कि तुहानूं भी कदी लग्गिआ कि मैनूं हुण इस चीज़ तो पिछे हट जाना चाहिए? कदी जिंदगी दे अंदर अजिहा समां आया होवे इन्हां दे दौरान? रमन मैं कदे पिछे हटन का नहीं सोचा, बट एक चीज़ है कि जिथे एक जदों एक लड़की मैरिड होंदी है ना, सब तो पहले उन्होंने हसबैंड की सपोर्ट होंदी है, और शायद हसबैंड की सपोर्ट ने, मैं ऑनेस्टली और बड़ी बोल्डली बड़ी कॉन्फिडेंटली ये गल कहंदी हां कि मैनूं लगदा कि मेरे हसबैंड नाल ते मैं दुनिया नूं फेस कर लांगी, वेदर वो गुड कहन ते वेदर वो बैड कहन। इस करके वो जिहड़े मेरे कंपैनियन हन ते वो मैनूं बहुत सपोर्ट करदे ने, ते शायद उन्हां दी हिम्मत नाल ही मैं अपना बेस्ट अपनी सोसाइटी विच दे रही हां। मैनूं लगदा है कि मैनूं समझण वाले जिहड़े इंसान हन वो मेरे नाल हन, ते दुनिया दी परवाह नहीं, क्योंकि लोग ते किसी नूं भी मतलब छड्डदे नहीं हन, दैट डजंट मैटर। बट ये है कि मैं लकी हाँ, मेरी जिहड़े इन-लॉज फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है। किधरे ना किधरे डिफिकल्टीज आंदियां ने, बट इंसान तक है कि वो किस तरह मैनेज करता है, उसका कितना ही कैलिबर है, कितनी कैपेसिटी है। और मैनू हुणे मुश्किल नहीं लगता एक्चुअली, जिहड़ा भी मैं अपना जॉब किया बड़ा रिलीजियसली किया और बड़ा दिलों हैप्पीली किया, बोझ समझ के नहीं किया। मैनू कोई एक ट्रैक वास्ते कहता तो मैनू लगता कि मैनू 10 पार करने ने, तो वो चीज़ एक जिहड़ा हुंदा एक ते अंदरों कॉन्फिडेंट आंदा है और वो बोल्डली इंसान वो चीज़ां फेस करता है। बिल्कुल, तुसी क्या कि जिद्दां तुसी गल कही है कि इत्थे गल ये हुंदी है कि जग जित्तिया नहीं जाता हुंदा, अपनी जिहड़ी सानू जे साडी सोच वधिया, साडी नीत वधिया, तो साडा जिहड़ा काम आ दिनों दिन वधिया ही हुंदा, जग कोई रोक नहीं सकता। तो जेकर गल करिए कि तुहाडे किवें मैनेज करदे हो, घर भी तुहाडे बच्चे भी हैगे आ, जिद्दां तुसी कहा हसबैंड दे नाल इन-लॉज दी फैमिली आ, किवें मैनेज करदे हो? क्योंकि जिहड़े पॉलिटिकल कैरियर दे नाल जिन्हां दा भी संबंध हुंदा वा पॉलिटिक्स दे नाल, कितों भी उन्हां नूं किते भी जाना पै सकदा। अगर तुहानूं लोकां ने आवाज़ मार ली तो तुहानूं अद्धी रात भी उठ के अपनी जिहड़ी जिम्मेवारी निभाउणी पैंदी है। किवें तुसीं फिर उस चीज़ नूं लैके तुरदे हो, किवें मैनेज करदे हो? रमन एक्चुअली जिहड़ा भी मैनूं देखदा है तो एक क्वेश्चन उहदा फर्स्ट होंदा है कि तुसीं किस तरह करदे हो, किस तरह करदे हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी टफ। कहना ते करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, घर नूं मैनेज करना, बच्चियां नूं देखना, उन्हां दी स्टडीज़ देखनी, अपनी इन-लॉज नूं भी देखना। और सब तो इंपॉर्टेंट गल है, जिथे इंसान पब्लिकली रहिंदा है ना रमन, उत्थे ना कोई गुजर रहा है, कोई जन्म हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कोई परेशानी पै रही है, तो इन्हां चीज़ां विच दौड़ना ही दौड़ना है, वो अपने सारे कंफर्ट जोन छोड़ के। और वेदर वो रात होए या दिन होए या सवेर होए, पहले पब्लिक है, बिकॉज पब्लिक दी आइडेंटिटी नाल अज मैं तुहाडे सामने हाँ। अगर पब्लिक नहीं है तो मैं नहीं हाँ, तो मैं पूरा टाइम मेरी फैमिली भी ये नहीं कह सकती, बिकॉज सारी दुनिया मैनू देख रही है, मेरी फैमिली भी ये नहीं कह सकती कि ये बच्ची साडे कोल नहीं पहुँचती, तो मैनू लगता कि मेरी जनता भी कह सकती
ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਠਾ ਦੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਕ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਮਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਥ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਬਿਲਿਅਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਿਨ 15 days, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਫॉर ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 11-12 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਡੀਡੀਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ? ਰਮਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੂਥਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਥਲੀ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਟ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। that moment was, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਵਾਮ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਡਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ? ਰਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ
क्यों लोगों ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਗਿਣੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? तेल 90 तो 160 पहुंच गया है। ते डेली वेजेस दी ते इनकम ते उन्होंने जिहड़ा पे वेजेस है वो ते इंक्रीज नहीं ना कीता, और जिहड़ी देंदे ने वो भी टाइम ते नहीं देंदे, ते वो जिहड़ा डेली वेजर है वो किधर नूं जाएगा? सिर्फ गल इत्थे तक नहीं खत्म होंदी, गल ये है कि जदों घर विच चीज़ां नहीं पहुंचदियां अदों डोमेस्टिक वायलेंस भी वधदा है। नाल दी नाल ही किन्ने तुसीं देखिया अज तक तुसीं देखिया कि कदे इन्ने सुसाइड केस होए, ਉਹ क्यों होए? फ्रस्ट्रेशनस, बच्चों दी डिमांडां नहीं पूरीआं होंदियां, सरकार सुन नहीं लई, और जिसले एक इंसान तंग आ जाता है उन्होंने एक ही रस्ता लभदा है कि मैं अपने आप को खत्म करदा। जो अपने घर की डिमांड नहीं पूरी कर सकता, अपने बच्चों को रजा के खिला नहीं सकता, कपड़ा नहीं पहना सकता, सिर्फ गल इत्थे तक सीमित नहीं है। एक तनख्वाह ना मिलनी या लोगों की डिमांडां या लोग जो सरकार ने कहा सी जिथे वो पूरियां ना हो, जो सरकार सही नीति नाल नहीं चलती तो लोगों को बहुत सारे नुकसान आउंदे ने, और बहुत किस्म के नुकसान आउंदे। किन्ना ते तुसीं देखदे हो डोमैस्टिक वायलेंस वध गया, क्यों वध गया है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, ज़रूरतां ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, और जिहड़ा यूथ है वो नशियां दे तरफ तुर पिया। क्यों तुर पिया? बिकॉज काम नहीं है। जो कहते हैं वेला दिमाग ते शैतान दा घर, ऑब्वियसली जो बच्चे पढ़ पढ़ के जो उन्होंने कोई काम नहीं लभदा ते वो देखो फिर गलत ट्रैक ही इंसान चुकता है। हुण तुसीं देख सकते हो BSF वाले, CISF वाले किन्ने देर दे उत्थे बैठे होए ते कोई उन्हां दा हल नहीं होया, ते किधरे ना किधरे साडा सिनेरियो बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। सीधी एक गल है, इदां लगदा है कि सानू ते अपनी मर्जी नाल साह भी नहीं लैन देता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो गल करिए थोड़ा जिहा मैं इत्थे गल ये भी रखूंगी कि आए दिन आप कह रहे हैं कि जिहड़ी नौजवान पीढ़ी आपदे खिते तो परा हुंदी जा रही है, की कारण ने? आप उन्होंने ये तो कह रहे हैं कि जिहड़ा नौजवान आ वो अपनी जड़ां दे नाल अपनी जिहड़ी उहदा पुश्तैनी काम आ उहनूं करके नहीं रहा। जी गल मैं कर रही हां खेती दी। इत्थे अगर गल करिए आए दिन असीं देख रहे खबरां दे अंदर भी खेती दा चाहे उहनूं सरों दी फसल नूं लै लईए, चाहे किसी भी जिहड़ी काश्तकारी कीती जांदी है, पुराणियां जिहड़ियां फसलां कीतियां जांदियां सी, तां हमेशा नौजवान नूं ही क्यों कहा जांदा कि उधर नूं पीढ़ी वल नूं वध नहीं रहा, कि किते ना किते सरकार दे राहीं फसलां दे मुੱਲ आ जिहड़े ओह वधिया दित्ते जा रहे ने, कि उहनूं इधरले पासे आउणा चाहीदा, या यही कारण है कि नौजवान अगे निराश नहीं होना चाहुंदा जिवें उहनां दे पिओ दादे पिछली पीढ़ी ते निराश होए ने? रमन इदा दे सीधा एक ही आंसर मैनू लगता कि असी अपने बच्चों को सिखा की रहे हैं। अगर असी अपने बच्चों को स्टार्टिंग चो इस तरह की चीज़ां दसांगे कि इस तरह का ही ग्रूम करांगे कि साडा कल्चर ये है, साडा ट्रेडिशन ये है, तां ही ते साडे बच्चे उस ट्रैक ते तुरनगे। जदों असी आपे नहीं दसना बच्चों को तो फिर असी बच्चों को क्यों जिम्मेवार ठहराइए? क्योंकि स्टार्टिंग देखो पेरेंट्स अगर असी बच्चों को अच्छियां चीज़ां सिखाते हैं, होर चीज़ां सिखाते हैं, जदों असी अपने बच्चों को अपने कल्चर तो दूर लै जाएंगे तो असी बच्चों को क्यों दोषी कहिए? क्योंकि वो कसूर ते साडा ही है, क्योंकि साडा ही फर्ज है अपने बच्चों को अपने धर्म नाल जोड़ना, अपने कल्चर नाल जोड़ना, अपने ट्रेडिशन नाल जोड़ना। असी बच्चों को कसूरवार नहीं ठहर सकते। फिर देखो किधरे ना किधरे बच्चे पढ़ लिख के बच्चों का जिहड़ा सिस्टम होंदा है वो ओरा एटमोसफेयर बच्चों को असी पहले ही बड़ा अलग जा दे देंगे। दैट्स वाई बच्चे किधरे ना किधरे पिछड़ते जा रहे हैं। जी तो जे गल करिए थोड़ी जी रह मैं तुहाडी इहदे ते भी मंगांगी कि धारा 370 ते 35A दे बाद अपनी गल ते पहली वारी हुई है, तुसीं इहनूं किधरले पासे नूं लैके जांदे कि धारा 370 ते 35A दे आउण दे नाल की चेंजेस हुण तक जम्मू कश्मीर के अंदर दिख रहे हैं? जदों दा 370 अबॉलिश होया चेंजेस ये है कि क्राइम बहुत वध गया। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ बाहर दे लोगों ने आके इत्थे इन्ना क्राइम वधा लिया कि असी कदे सोचा भी नहीं सी इन्ना चीज़।
ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ 370 ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ 35A ਔਰ 370 ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ 370 ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 370 ਅਬੋਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 370 ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਝੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਨ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਰੰਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ? ਰਮਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਰਮਨ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ सेवा करना है। जिन्ना लोग मैनू प्यार करने ने, मैं उदा दुगना तुगना प्यार होर लेना है। वो प्यार तां ही लेना है जदों मैं लोगों की सेवा करांगी। बस मेरी ते इको ही रिक्वेस्ट है, अपील है परमात्मा अगे कि मैनू ओदा ओना जिहा बना दे और जिथे मैं लोगों विच विचरी रहां। जी बिल्कुल। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।